दीक्षित सोनी, मनीष देसाई, जपन पाठक। आओ सर, मनीष देसाई साहेब आपનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, પ્લીઝ સર। અને જપન પાઠક આવી રહ્યા છે, બિલકુલ। અને નિર્ણય કપૂર પણ આપણી સાથે જોડાયા છે। તો આજની આ સેશન સનાતન અને જાહેર માધ્યમો એની વાત કરીશું। ત્યારે આજે આપણી સાથે ગુજરાત મીડિયા ક્લબના પ્રેસિડેન્ટ નિર્ણય કપૂર સાહેબ પણ જોડાયા છે। તો કોઈ પણ પ્રકારની બીજી વિધિ વિધાન વગર સીધું જ આપણે ટૉપિક પર જઈએ છીએ। હું માઇક, હા, જપનભાઈ આવી રહ્યા છે, જી બિલકુલ। તો બીજી કશી આડ વાત કર્યા વગર સીધા જ આ ખૂબ અનુભવી, લગભગ કોઈ પરિચયના મોહતાજ નથી એવા વિદ્વજ્જનો, એવા સન્માનનીય પત્રકારો છે। તો એમની સાથે સીધી વાત કરીશું। હું આદરણીય નિર્ણય કપૂર સાહેબને વિનંતી કરીશ કે આજની આ દોરના સૂત્ર સંચાલન આપ સંભાળો। નિર્ણય કપૂર સાહેબ, એકવાર તાળીઓથી આ વક્તાઓને આવકારીએ। धन्यवाद हरद्वार भाई। जैसा कि आपको मालूम है, आज का जो ये डिस्कशन है, ये एक ऐसे विषय पर है जिसकी चर्चा इन दिनों हर तरफ है। पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो कई तरह के नैरेटिव्स आपको मार्केट में, सोशल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। सनातन 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 परंपरा, सनातन धर्म, इसको लेकर के बीच में आपने देखा होगा ज़बरदस्त एक विवाद भी खड़ा हुआ था जब एक सदर्न स्टेट के एक नेता ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया और उसके बाद फिर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। हर पहलू के अपने अलग अलग बिंदु होते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सनातन जो परंपरा है, माध्यमों के साथ उसका कैसा संबंध है। मीडिया और सनातन, आज का विषय भी यही है। हर कोई अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है इसको, लेकिन ऐसे बहुत से कंसर्न हैं जिनको लेकर के चर्चा होना ज़रूरी है, और वो भी तब जब हम भारत कुल के इस प्लेटफॉर्म पे भारतीय परंपराओं की, भारतीय ज्ञान परंपरा की, भारतीय चिंतन की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तब यदि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर फोकस नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम का हेतु है वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। और इसीलिए हमने एक बहुत ही एलीट पैनल जो है वो इनवाइट किए आज यहाँ चर्चा के लिए। तीनों पत्रकार जो मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है पिछले करीब 3 दशकों से। मनीष देसाई, दीक्षित सोनी और जपन पाठक, ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और अभी हम जब बात कर रहे थे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने आपस में डिस्कस की। वैसे हम चारों का जो शुरुआत हुई थी वो एक ही संस्था से हुई थी और लगभग एक ही टाइम पे 95-96 का वो साल था। तो हम तब से साथ में हमने अपने कैरियर की शुरुआत की, लेकिन विचारों में चारों के बहुत ज़बरदस्त भिन्नता है, तो वो आपको शायद यहाँ पे देखने को भी मिलेगी। खैर, हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ये एग्जामिन करने की कि आज का जो प्रेजेंट मीडिया लैंडस्केप है, जो
आज की परिस्थिति है समसामयिक, उसमें जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं सनातन की, मीडिया कवरेज जो होता है ख़ास तौर पे, जो हमारे कल्चरल का, हमारे रिलीजियस इश्यूज़ का, तो उससे जो भारतीय समाज है उसमें सनातन परंपरा का परसेप्शन किस तरह का बनता है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं शुरुआत करूंगा दीक्षित से। दीक्षित, आपको क्या लगता है, मतलब जो जिस प्रकार से मीडिया हैंडल कर रहा है इन सारे इश्यूज़ को, किस प्रकार का परसेप्शन बन रहा है? બિલકુલ નિર્ણય આજનો જે આ વિષય છે એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વિષય છે, અને સનાતનની વાત કરવામાં આવે તો આપણે ચારેય મિત્રો એવા છીએ કે જે લગભગ છેલ્લા 3 દશકથી પત્રકારત્વ સાથે અને એક એક્ટિવ જર્નલિઝમ સાથે આ રાજ્યમાં સંકળાયેલા છીએ. મને એવું લાગે છે નિર્ણય કે ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના ડેવલપમેન્ટ પછી, અને ખાસ કરીને અત્યારની તાજેતરની વાત કરીએ તો સોશિયલ મીડિયાના આગમન પછી ક્યાંક ને ક્યાંક હવે સનાતન વેલ્યુઝ જે છે એ સામાન્ય માણસ સુધી પહોંચવાની શરૂ થઈ છે. સનાતન શું હતું એ આજથી 15 વર્ષ પહેલાં આપણે અગર કોઈને પૂછવા જઈએ તો ક્યાંક એટલી ક્લેરિટી નહોતી જેટલી ક્લેરિટી સોશિયલ મીડિયાના આવ્યા પછી થઈ છે. આપણે પત્રકાર તરીકે અત્યાર સુધીમાં રથયાત્રાએ કવર કરી છે, આપણે તમામ આપણા ફેસ્ટિવલ્સ કવર કર્યા છે, નવરાત્રિને પણ આપણે પરંપરાગત રીતનું મહત્ત્વ આપીને કવર કરેલ છે, પણ છતાં સનાતન વેલ્યુઝ કઈ છે અને સનાતન વેલ્યુઝ કેવી રીતે આપણા ફેસ્ટિવલ થકી આપણે લોકો સુધી પહોંચાડીએ છીએ એ ક્લેરિટી નહોતી. મને એવું લાગે છે કે છેલ્લા 1 દશકમાં આ સ્પષ્ટતા ઘણી જ આવી છે, અને એમાં ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયાએ ખૂબ જ મહત્ત્વની ભૂમિકા અદા કરી છે. અને આજે યુવાનોથી માંડીને જે દરેક તબક્કાના લોકો છે એ લોકો સનાતન વેલ્યુઝને સમજતા થયા છે, એને સ્વીકારી છે, અને મને લાગે છે કે આવનારા સમયમાં હજુ પણ આ તમામ વેલ્યુઝ જે છે એ વધારે સમાજમાં પેનિટ્રેટ થતી જોવા મળશે. નિર્ણય दैट मीन्स एक बात तो स्पष्ट हो रही है दीक्षित की विचारों से कि फोकस बढ़ा है कवरेज पे. करेक्ट. और इसीलिए जपन भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि परसेप्शन क्या बनता है फिर ऐसे में. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये कवरेज तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस प्रकार से विवाद भी बढ़ रहे हैं, इसलिए ये मुख्य मुद्दा खड़ा होता है कि परसेप्शन क्या बन रहा है कवरेज का. क्या मीडिया कहीं चीज़ों को प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा है या रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है? વેલ, એટલે નિર્ણયભાઈ, આપણે પ્રાઇવેટ સેટેલાઇટ ચેનલની શરૂઆત સ્ટાર ન્યૂઝથી થઈ હતી ને. એનડીટીવી વોઝ સપ્લાઇંગ ધ કન્ટેન્ટ 1998માં, એન્ડ એઝ વી નો રૂપર્ટ મર્ડોકનું એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હતું. તો સીએનએનનું મોડેલ જ પહેલાં ભારતમાં પ્રાઇવેટ ન્યૂઝ ચેનલમાં આવ્યું, અને આઈ થિંક એ જ મોડેલ પછી બીજી બધી ચેનલ એડપ્ટ કરતી ગઈ. નાઉ વોટ વોઝ દેટ સીએનએન રૂપર્ટ મર્ડોક મોડેલ, જે પ્રાઇવેટ ન્યૂઝ ચેનલની વાત કરું છું અત્યારે, માત્ર વિવિધ મીડિયા છે. સો દેટ વોઝ મોર અબાઉટ પોલિટિક્સ, લાઈક ફોક્સ ન્યૂઝ છે કે સીએનએન છે, દે આર મોર ઇન્ક્લાઇન ઓન પોલિટિક્સ, નોટ લાઈક સિંગાપુરની સીએનએ હોય કે DW કે જેની જેમ વેરાયટીઝ ઓફ થિંગ્સ કવર કરે. લાઈક સામે હમણાં આર્ટની પ્રેસ કોન્ફરન્સ હતી, 40 વર્ષ કનોરિયા સેન્ટરને પૂરા થયા, દેર વોઝ નો ટીવી ચેનલ દેર ટુ કવર ઇટ. એટલે પોલિટિક્સ પર વધારે ફોકસ થઈ ગયું. હવે બધા યુટ્યુબ પર નીકળ્યા છે, દે ઓલ્સો ડુ પોલિટિક્સ એન્ડ પોલિટિક્સ એન્ડ પોલિટિક્સ, રૂરલ લેવલનું, માઇક્રો લેવલનું. સો વોટ હેપન કે જ્યારે આ સનાતનવાળી જે પણ આખી વાત આવી કે હિન્દુત્વના ઇસ્યુ હોય કે સનાતનના ઇસ્યુ હોય, આપણી વિરાસતના ઇસ્યુ હોય, દે આર મોર અલાઇન ટુ પોલિટિકલ ડિસ્કશન્સ. એટલે બટ ઓલ્ટરનેટમાં ઇફ યુ સી યુટ્યુબમાં તો વોટ ઇઝ સનાતન એ સબ્જેક્ટ પર એક પોડકાસ્ટ હોય તો એને 20 લાખ, 30 લાખ, 40 લાખ વ્યૂઝ મળે છે. તો લોકોમાં ભૂખ છે કે જસ્ટ નોટ સનાતન ઇન રિગાર્ડ ટુ પોલિટિક્સ, बट सनातन इन रिगार्ड्स टू इट्स वैल्यूज, मतलब सनातन इट्स रिचनेस. जी, सनातन एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड बन गया है, लेकिन अभी तक कोर वैल्यूज को પહોંચા નહીં પાયા. કોર વેલ્યુઝ ક્યાંક એટલે આમ તેમ એના છાંટા પડે છે કોર વેલ્યુઝના, અને આઈ ડોન્ટ સે પાછલા એક ડિકેડ્સમાં તો આપણે જોઈએ તો એનું કારણ બીજું પણ છે કે હવે જવાહરલાલ નહેરુ હતા તો સોમનાથ મંદિરનું એ વખતે રેડિયો હતો, તો સોમનાથ મંદિરનું જે ઉદ્ઘાટન છે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા,
તો એનું કવરેજ અટકાવવા માટે એમણે લેટર લખ્યો હતો ત્યારના, અટકાવવા માટે નહીં, ટોન ડાઉન કરવા માટે લેટર લખેલો એમણે ત્યારના આઈએનબી મિનિસ્ટરને. સો દેટ વોઝ ધ ગવર્મેન્ટ્સ લાઇન એ વખતે. અને પછી જ્યારે ટીવી આવ્યું તો વી નો કે પહેલાં બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ દૂરદર્શન હતું, પછી કલર ટીવી આવ્યું તો એનો સેફ્રોન કલરનો દૂરદર્શનનો લોગો હતો, નીચે સત્યમ શિવમ સુંદરમ હતું, પછી સેફ્રોનનો બ્લુ થઈ ગયો અને સત્યમ શિવમ સુંદરમ પણ એઝ એન આવ્યું ગયું ઘણા સમય માટે તો લાંબા સમય માટે જતું રહ્યું. અને અશોક શ્રીવાસ્તવ દૂરદર્શનના જે જ્યાં મોટા પત્રકાર છે, એ સેડ કે એમનો હાથમાં પેલો કલવા હતો લાલ કલરનો દોરો, તો એમના ઉપરી એમને 2013 ને જે યુપી એના વર્ષો હતા કોંગ્રેસના, દે આર સેઇંગ કે આ તમારો ટીવી પર દેખાવો ના જોઈએ, વી આર ફોર સેક્યુલરિઝમ એન્ડ લાઈક દેટ. એઝ વી નો કે સેક્યુલરિઝમ પણ આંબેડકરનું જે કોન્સ્ટિટ્યુશન હતું, આપણું જે મૂળ કોન્સ્ટિટ્યુશન, એમાં પ્રિએમ્બલમાં સેક્યુલરિઝમ અને સોશિયાલિસ્ટ શબ્દો નહોતા. અને એવું નહોતું કે ભૂલથી રહી ગયા હતા. કેટી શાહે પ્રપોઝ પણ કર્યું હતું કે આપણા પ્રિએમ્બલમાં, બંધારણના આમુખમાં સેક્યુલર અને સોશિયાલિસ્ટ શબ્દ મૂકીએ, પણ એકથી વધારે વાર રિજેક્ટ થયું હતું. અને ઇન્દિરા ગાંધી ઇમરજન્સીમાં 1976માં સેક્યુલરિઝમ અને સોશિયાલિસ્ટ આપણા બંધારણના આમુખમાં ઉમેર્યું હતું, જ્યારે આખું ઓપોઝિશન જેલમાં હતું, કોઈ વિરોધ કરવાની શક્યતામાં નહોતું. તો આ બધા ટ્રેન્ડ્સ આપણે જોઈએ અને પાછલા 10 વર્ષનો એક આપણે પીરિયડ જોઈએ તો નાઉ આપણે રામ મંદિરની આરતી ટીવી પર જોવા મળે છે, लॉट ऑफ कवरेज काशी विश्वनाथ. ऑब्वियसली जब भी कोई नई रिजीम आती है उसके जो कोर पॉलिटिकल इथोस होते हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे ही, इसलिए उस पर भी हम आएंगे. लेकिन अभी जो बेसिक चीज़ है, जैसे जपन ने बताया कि भाई आप कोर वैल्यूज़ को किस हद तक पहुंचा पाएंगे. जिम he has used a very good expression, छांटा पड़े छे, बट ये डीप डाउन नहीं जाता. ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मीडिया का रोल बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें. तो मैं वही जानना चाहता हूँ मनीष आपसे सबसे पहले कि ऐसे में आपको क्या लगता है, जो एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, हम हमेशा जब भी न्यूज़ कवरेज की बात करते हैं या इश्यूज़ को डिस्कस करने की बात करते हैं, वी ऑलवेज talk about balanced representation. So in that context, especially in the time of political or cultural polarization जो हो रहा है इस वक्त देश में, जिसकी जपन ने भी चर्चा की, तो जो डाइवर्स बिलीफ है इंडिया की, जो हमारी कम्युनिटीज़ के जो आपने देखा होगा डाइवर्स पूरे ट्रेडिशंस हैं, बिलीव्स हैं, उसमें मीडिया कैसे एक બેલેન્સ રિપ્રેઝન્ટેશન ક્રિએટ કરી શકતા है? સૌથી પહેલાં તો જે આપણો વિષય છે ને, સનાતન અને જાહેર માધ્યમો, એકચ્યુઅલી માધ્યમો હમણાં નથી આવ્યા, એ પણ સનાતન ટાઈમથી જ ચાલ્યા આવે છે. સૌથી પહેલાં પત્રકાર હતા નારદ મુનિ. બીજું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કોઈએ બતાવ્યું હતું તો સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર. पत्रकारित्व ત્યારથી ચાલતું આવે છે. अगर ये बात आपने आज से 15 साल पहले किसी मंच पे बोली होती तो आपका मजाक उड़ता, तो ये सब्जेक्ट भी नहीं होता. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए मैंने ये टर्म यूज़ किया कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल पोलराइजेशन. हाँ, तो वहाँ से पत्रकारिता चलती आ रही है. अब जो हम आज की बात करें, जैसे जो आपने सवाल पूछा, सॉरी હું ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. હા, વાંધો નહીં. જે પ્રશ્ન છે તમારો કે ભાઈ કઈ રીતે એને બેલેન્સ કરી શકાય, જાણે અજાણે જે જપને પણ વાત કરી કે જવાહરલાલ નહેરુએ જે તે સમયે કોઈ પત્ર લખ્યો હતો આઈએનબી મિનિસ્ટરને. દેટ વોઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ગવર્મેન્ટ. એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટરનું ઇન્ફ્લુઅન્સ હતું એને સબડ્યુટ કરવા માટેનું. જ્યારે પણ આવા કોઈ પણ મુદ્દાઓ ઉઠે છે અને સરકારો બદલાય છે, ત્યારે સરકારની આઈડિયોલોજી મુજબનું પત્રકારિત્વ ઉપર પ્રેશર આવતું હોય છે. કરેક્ટ. અને આ સીધીને સટ વસ્તુ છે. સનાતન ધર્મની જો વાત કરતા હોઈએ તો એને ધર્મ સાથે સંકળાવવું કે બીજી કોઈ રીતે, કારણ કે સનાતન શબ્દનો અર્થ જો આપણે જોઈએ તો નાશ ના પામે એવું, અવિનાશી અથવા તો સતત ચાલતું રહેનારી વસ્તુ છે. So that means it is a tradition. ઇટ્સ અ ટ્રેડિશન. પણ અત્યારે જે થઈ રહ્યું છે, જાણે અજાણે મીડિયાનો રોલ એવો થઈ ગયો છે કે સનાતનનો અર્થ ધર્મ સાથે એને સાંકળી લેવામાં આવે છે. ચાહે અયોધ્યા મંદિરનું કવરેજ હોય, બીજા કોઈ પેલાનું કવરેજ હોય, કે એવી કોઈ ઘટના બનતી હોય કે ધારો કે
કોઈ જાતિગત કોઈ વ્યક્તિગત જાતિગત પ્રકારના લાભ આપવામાં આવતા હોય ખાસ જાતિને તો કોમને તો એના માટે પણ આખું પત્રકારત્વની વ્યાખ્યા બદલાઈ જાય છે. બેલેન્સ કરવું એ બહુ જ અઘરું છે, ખાસ કરીને જ્યારે પત્રકારિતા પોતાની વ્યાખ્યા બદલાઈ રહી છે અત્યારના જમાનામાં. મેં જેમ પહેલાં કીધું એમ કે નહીં, બિલકુલ બિલકુલ બંને પાર્ટીઓ જ્યારે જે પ્રકારની રાજકીય પક્ષની પેલી શાસનની એ હોય ત્યારે એની આઈડિયોલોજી મુજબ ચાલવાની પત્રકારોને ફરજ પડી જતી હોય છે જાણે અજાણે. नहीं बिल्कुल सही बात है मनीष, इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ कि आप हर वक्त बैलेंस नहीं कर सकते. हमें एक बात समझनी पड़ेगी, आप हर वक्त बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर सकते. लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मैं ये मानता हूँ, यहाँ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप मलिक जैसे बैठे हुए हैं जिनसे हमने सीखा है काफ़ी कुछ, तो मैं वो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे. मैं हमेशा ये मानता हूँ कि बैलेंस करने की बजाय आप फैक्ट्स को पकड़ के चलिए. जर्नलिस्ट हमेशा ये सोच के चलें कि वो फैक्चुअली सही हैं या गलत हैं, ये उन्हें तय करना होगा. ओपिनियंस पे आप स्टैंड ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन मनीष जिस पॉइंट पे फोकस कर रहे थे कि जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन बदल रहे हैं, जिस प्रकार से कॉनोटेशंस बदल जाते हैं चीज़ों के, उसके लिए मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिशनल मीडिया ऑपरेट नहीं कर रहा है. हम लोग आज सोशल मीडिया के इस युग में जी रहे हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे क्रिएट हो चुके हैं. इसलिए जपन भाई सबसे पहले सेंस ये जपन भाई पायनियर हैं. इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया देश गुजरात नाम का, जो प्रोबेबली सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन जिसको मिलता है इस वक्त सोशल मीडिया पे. आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा लेकिन आप देखते होंगे देश गुजरात. तो मैं इसलिए आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, क्या इन्होंने सच में उस दिशा को बदल दिया है कि जिस तरह से रिलीजियस इश्यूज़ या सनातन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए, उसका डिस्कोर्स बदलने में क्या इनका बहुत बड़ा रोल रहा है? વેલ એકદમ બિલકુલ નિર્ણયભાઈ એકદમ સાચી વાત છે અને બહુ યુઝફુલ છે સોશિયલ મીડિયા. એક તો નેરેશન એવું છે કે ન્યુસન્સ છે, ઘણા લોકો એમ માનતા હોય કે ગમે તે એમાં ચાલી નીકળે છે, બટ આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી યુઝફુલ. હું તમને કહું, અહીંયા સનાતન વિશે બોલવા આવ્યો તો મેં ગૂગલમાં સનાતન સર્ચ કર્યું, ટ્વિટરમાં સર્ચ કર્યું. આઈ ગોટ વેરી ગુડ ફીડબેક ફ્રોમ ટ્વિટર કે સનાતન ઋગ્વેદમાં ક્યાં છે, કે સનાતન રામાયણમાં ક્યાં છે, મહાભારતમાં ક્યાં છે, એન્ડ આઈ ટેલીડ, અને એ બધું સાચું હતું. એની એટલી બધી વ્યાખ્યાઓ સનાતનની યુ કેન ફાઇન્ડ ઓન સોશિયલ યુ મીડિયા. આર રાઈટ, બટ માય ક્વેશ્ચન ઇઝ રિલેટેડ ટુ ધ નેરેટિવ્સ. જે નેરેટિવ્સની જો નિર્ણયભાઈ ફ્રેન્કલી કોઈ એક ફાઇટ ચાલે છે સનાતન વિશેની. દેર આર હિન્દુઝ ઓર સનાતનીઝ હુ આર ઇન ફિયર, જેમને લાગે છે કારણ કે આજથી 100 વર્ષ પહેલાં લાહોરમાં કોઈ હિન્દુ હશે જ નહીં. મણિશંકર એ કહેતા કે 4 હિન્દુ લાહોરમાં રહી ગયા ને 1 મરી ગયો, તો કીધું 25% હિન્દુઓની વસ્તી લાહોરમાં ઓછી થઈ ગઈ. 100 વર્ષ પહેલાં કેન સમવન ઇમેજિન કે સનાતન લાહોરમાં હશે જ નહીં, મંદિરો ભંગારખાના બની જશે, અંદર ટાયર ટ્યુબની દુકાનો થઈ જશે, ગ્વાલમંડીના હિન્દુ હોય ત્યાંથી મોટી મોટી હવેલીઓ છોડવી પડશે. 100 વર્ષ પહેલાં કેન એની વન ઇમેજિન કે શ્રીનગરમાં કશ્મીરી પંડિતો નહીં હોય, ત્યાંથી કશ્મીરી પંડિતોએ ભાગવું પડશે. કલાપીની તમે વાંચો કાશ્મીર પ્રવાસી છે, ત્યાં એમનું આધિપત્ય હતું શ્રીનગરમાં. 100 વર્ષ પહેલાં કેન એની વન કેન થિંક અબાઉટ કે ઢાકામાં હિન્દુઓ નહીં હોય, ઢાકામાં બહુમતી હતી, રંગૂનમાં હિન્દુઓની બહુમતી હતી. તો આ બધી જગ્યાએથી સનાતને પલાયન કેમ કરવું પડ્યું? અફઘાનિસ્તાન આપણું ગાંધાર હતું. સો વી હેવ તો ઘણા બધા હિન્દુઝ છે અત્યારે સનાતની છે જે સોશિયલ મીડિયા પર દે થિંક કે આ પ્રોટેક્શન માટે કંઈ કરવું પડશે ને દે આર ઇન કેમ્પેન મોડ. અને તમે ઇવન અત્યારના ઉદાહરણ જુઓ, ત્યાં મુખ્યમંત્રીનો છોકરો છે તમિલનાડુનો, એ કહે છે એક ચર્ચ દ્વારા એક કોન્ફરન્સ થાય છે સનાતનના ઇરેડિક્શન માટેની, સનાતનના ધર્મૂળથી ઉખેડવા માટેની, અને એમાં મુખ્યમંત્રીનો છોકરો ત્યાં કહે છે, ઉદયનિધિ સ્ટાલિન કહે છે કે સનાતનને ખાલી ઓપોઝ નથી કરવાની જરૂર, એનો ખાલી વિરોધ કરવાની જરૂર નથી, એને ઉખાડી મૂકવાની જરૂર છે, જે રીતે આપણે ડેન્ગ્યુને ઉખાડી મૂકીએ કે કોરોનાને ઉખાડી મૂકીએ. ઓર તમે જો કર્ણાટકમાં તમામ મુસ્લિમોને ઓબીસીમાં મૂકી દો, અથવા આપણા પ્રસાદના લાડુમાં ગાયની ચરબી આવે, તો આ બધા ઇશ્યુ પર ચોક્કસ चर्चा થવાની છે सोशल मीडिया पर. चर्चा होनी चाहिए. और आप जो बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, और सोशल मीडिया उसको किस तरह से चर्चा का जो व्याप है उसको बढ़ाता है या बदल देता है. इसलिए मैं दीक्षित से ये पर्सनली जानना चाहता हूँ कि इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगेन लाइक
जो ट्रेडिशनल मीडिया है, ठीक है, वो किस एक्सटेंट में इस पूरी चर्चाओं को जो कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया की वजह से डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है, या वो डाइग्रेस हो जाती है अपने कोर इश्यूज से, उसको एक कंस्ट्रक्टिव जिसे हम कह सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। क्या सच में इस कॉन्टेक्स्ट में सोशल मीडिया के इस युग में ट्रेडिशनल मीडिया में अभी भी वो एबिलिटी बची है उसको કન્સ્ટ્રક્ટિવ એક ડાયલોગ કે ફોર્મ में ક્રિએટ કરને में? બિલકુલ નિર્ણય બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે આપનો, અને ખાસ કરીને જપનભાઈએ જે વાત કરી અને તમે જે સવાલ પૂછી રહ્યા છો એ બંનેને હું સાંકળવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જપનભાઈ, તમે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી, અને એમાં જ્યારે પોલિટિકલ રિઝીમ બદલાઈ છે ત્યારે સનાતન પ્રત્યેના જે નેરેટિવ્સ છે એ ચેન્જ થયા છે. સૌથી મહત્વની એ વાત અત્યારે એ છે કે સનાતન માટેની આ અવેરનેસ ક્યારે આવી, એ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. અત્યાર સુધી શા માટે અવેરનેસ નહોતી? તમે જે કંઈ પણ ઉદાહરણ આપ્યા તો એ વખતે કઈ સરકારો હતી અને ક્યાં સનાતનને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. હવે આજે જ્યારે હિન્દુઇઝમની વાત ચાલતી હોય, રામ મંદિરની વાત ચાલતી હોય, ત્યારે સનાતન નો મુદ્દો જ્યારે પોલિટિકલ પાર્ટી દ્વારા પણ ઉજાગર કરવામાં આવતો હોય છે, ત્યારે મીડિયા એને કેવી રીતે નિર્ણય. હવે તમારા સવાલ પર હું આવું છું કે મીડિયા એટલે ટ્રેડિશનલ મીડિયા, એમાં ન્યૂઝપેપર પણ આવી ગયા, આપણી ટેલિવિઝન ચેનલ્સ પણ આવી ગઈ. મને લાગે છે કે હજુ ખાસો સ્કોપ છે સનાતનને પેનિટ્રેટ કરવા માટે અને એની વેલ્યુઝને લોકોને સમજાવવા માટે. હજુ પણ એ ક્લેરિટી લોકોમાં નથી. સોશિયલ મીડિયા થકી એ ક્લેરિટી આપવાનો પ્રયત્ન ચોક્કસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પણ એની સાથે ભ્રમણાઓ પણ એટલી જ ફેલાઈ રહી છે. ભ્રમણાઓ એટલી ફેલાઈ રહી છે કે સનાતન એટલે શું? માનો કે અત્યારે આપણી સામે સુગ્ન ઓડિયન્સ બેઠેલું છે, એમાંથી પણ આપણે કોઈને પૂછવા જઈએ તો અલગ અલગ પ્રકારના વ્યૂઝ આપણને જપનભાઈ મળી શકે છે. તો એક્ઝેક્ટલી એ શું છે અને હાઉ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અવર નેક્સ્ટ જનરેશન, વિચ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને મને લાગે છે કે ટ્રેડિશનલ મીડિયાની અત્યારે જે ભૂમિકા છે એનાથી પણ વધારે અસરકારક રીતે ટ્રેડિશનલ મીડિયાએ સામે આવવું પડશે, અને સનાતન ને દબાવવાનો જે ભૂતકાળમાં પ્રયત્ન થયો છે એને ઉજાગર કરવા માટેની જવાબદારી મને લાગે છે ટ્રેડિશનલ મીડિયાની પણ એટલી જ છે. અને સોશિયલ મીડિયા જે રીતે અમુક ભ્રમણાઓ સનાતનને લઈને કે સેક્યુલરિઝમને લઈને, આપે જે વાત કરી એમાં એક સેક્યુલરિઝમ શબ્દ પણ આવેલો. સેક્યુલરિઝમને લઈને જે પહેલા મીથ હતી, હવે સનાતનની એન્ટ્રી પછી એ મીથ તૂટી છે. સનાતનની એન્ટ્રી પછી તમે જુઓ કે સેક્યુલરિઝમની જે ડેફિનેશન છે એમાં પણ હવે ચેન્જ આવી રહ્યો છે. પહેલા આપણે ગંગા જમના તહેઝીબની વાત કરતા હતા, અત્યારે આપણે રામ મંદિરની વાત કરીએ છીએ કે ત્યાં આરતીની વાત કરીએ છીએ. તો વસ્તુઓ જે નેરેટિવ્સ છે એ નેરેટિવ્સ ચેન્જ થઈ રહ્યા છે, અને મને લાગે છે કે ટ્રેડિશનલ મીડિયા નિર્ણય અને ટ્રેડિશનલ મીડિયાની સાથે સાથે સોશિયલ મીડિયાની પણ સોશિયલ મીડિયામાં અસરકારક અને સાચી ઇન્ફોર્મેશન કન્વે થાય લોકો સુધી, સનાતનને લઈને કોઈ ભ્રમણા ના ફેલાય, એ જોવાની જવાબદારી પણ આપણા સૌની એટલે કે मीडियाની છે. इसीलिए जब हम भ्रमणाओं की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम इस बात का गर्व लेते हैं कि हम ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं. वी आर नॉट लाइक यूट्यूबर जो खड़ा हुआ और कुछ भी बोल दिया और मतलब उसको अगर मिल गए, गोपी को शायद बुरा लग रहा होगा क्योंकि उसने अभी चेंज किया है अपना, लेकिन गोपी इज़ अ ट्रेंड जर्नलिस्ट, ठीक है. ऐसे ट्रेंड जर्नलिस्ट अगर यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस प्रकार का आपने देखा है फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आते हैं और कुछ भी बकवास कर देते हैं और वो चल पड़ती है, अगर देख लिया उसको 5-10 लाख लोगों ने तो वो ओवरनाइट हीरो बन जाते हैं, और पता चलता है कि फिर वो जो बकवास कर रहे हैं वो लोग उसको फॉलो करना शुरू कर एंडोर्स करते हैं. अच्छा, कई बार मैंने देखा ट्रेडिशनल मीडिया जो है हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उसको फॉलो करने लगती हैं, ठीक है, बिकॉज दे गेट आई बॉल्स बिकॉज ऑफ दैट. तो उस चक्कर में ऑर्गेनाइजेशंस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप भ्रमणाओं की बात कर रहे हैं तो मैं पर्सनली मनीष आपसे भी जानना चाहता हूँ, आपने तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है इतने सालों में, आप क्या मानते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू क्रिएट ऐसे जर्नलिस्टिक वैल्यूज जिसमें
आप रिस्पेक्टफुली इन चीज़ों को कवर कर सकें. सी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. आप कोई भी प्रोसेशन कवर कीजिए, आप कोई भी रिलीजियस इवेंट कवर कीजिए, आप कोई भी इस तरह का सेंसिटिव इशू कवर कीजिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली कीजिए. तो ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे ये कल्चर इनकलकेट करें अपने पत्रकारों में. देखिए, जहाँ तक सनातन का सवाल है, वो केवल हिंदू धर्म तक या मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन, उसको केवल धर्म तक सीमित नहीं रखना चाहिए. सबसे पहली बात तो हर एक चैनल या न्यूज़पेपर या जो भी मीडिया चल रहा है, उसको ये बात समझनी चाहिए, अपने लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो उनके लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उनको ये चीज़ समझानी चाहिए कि सनातन का मतलब, या आप रिपोर्टिंग करने गए हैं तो सारी चीज़ें वही नहीं दिखाएंगे जो अच्छी अच्छी है, या शुगर कोटेड चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए. बैलेंस करना चाहिए हर चीज़ को. पहली बात यह है. दूसरी चीज़ जो अब तक चर्चा हुई, आपने भी बताया, सोशल मीडिया का जो रोल है इन दिनों बढ़ रहा है. यूट्यूब चैनल बढ़ रहे हैं. कोई भी, जैसे आपने कहा कि अपने पास मोबाइल आ गया तो खड़ा होके अपनी रिपोर्टिंग कर लेता है. फैक्ट चेकिंग कहीं नहीं होती है. सबसे बड़ी ज़रूरत है, चाहे प्रॉब्लम ये हो रही है, फैक्ट चेकिंग भी बिजनेस बन गया है. हाँ, वो भी बिजनेस बन गया है. एग्जैक्टली. तो आप पर कौन सही नहीं, कर जो 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 ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज वे में चल रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो तो कम से कम अपने रिपोर्टर्स की बातों को चेक करे, या वो रिपोर्टर जो जहाँ ग्राउंड पे खड़ा है वो सुनी सुनाई बात या ग्रुप में आई इन्फॉर्मेशन को पास ऑन ना करे, यहाँ एटलीस्ट अपने चैनल तक ना पहुँचाए, क्योंकि चैनल के जरिए देश तक पहुँचती है वो बातें. तो कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होने जरूरी है. कुछ એક પ્રકારની શિસ્ત આવવી જરૂરી છે કે જે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ઉપરથી નીચે સુધી હોય તો જ તમે એને સારી રીતે રિપોર્ટ કરી શકશો. ત્રીજી વસ્તુ, સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ છે કે અત્યારે આજકાલ એવું ચાલી રહ્યું છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની રીતે પોતાનું રિપોર્ટિંગ કરે છે. એ કોઈ સંસ્થા જોડે જોડાયેલો હશે, ઓર્ગેનાઇઝેશન સાથે પણ જોડાયેલો હશે, ઇન્ડિવિડ્યુઅલ નહીં હોય, મોબાઈલ રિપોર્ટર નહીં હોય, તો પણ એનું પોતાનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની રીતે મૂકે છે. એની જોડે કદાચ એની ચેનલને કે ન્યૂઝપેપરને લેવા દેવા નથી હોતી. મેં વચ્ચે ઘણા એવા વિડીયોઝ જોયા છે. તમે ગોધરાની ઘટના બની, ઘણા લોકોએ બહુ સમય પછી, કારણ કે ત્યારે આટલી બધી ન્યૂઝ ચેનલ્સ નહોતી, હું એનો વિટનેસ બન્યો છું, મને ખબર છે. ત્યારે આટલી ન્યૂઝ ચેનલ્સ નહોતી, ત્યારે આટલું સોશિયલ મીડિયા ડેવલપ નહોતું, આમાંનું કશું જ નહોતું. એ વખતે પહેલું કોણ પહોંચ્યું હતું, એવી બધી ચેનલોમાં હોડ હતી, જેટલી લિમિટેડ ચેનલો 4-5 હતી. એમાંથી ઘણા લોકોના અત્યારે એમના ચહેરા મેં નથી જોયા. અમે જ્યારે સાબરમતી કાંડ થયો અને રિપોર્ટિંગ કર્યું હતું, ત્યારે હું એક એજન્સીમાં કામ કરતો હતો. મેં એ લોકોને ફિલ્ડની અંદર, કારણ કે એના પછી તાત્કાલિક બીજે જ દિવસથી 7થી તોફાનો ફાટી, એ જ દિવસથી 7થી તોફાનો ફાટી નીકળેલા. અને બીજા ત્રીજા દિવસથી દિલ્હી, મુંબઈ, જ્યાંથી જેટલા રિપોર્ટર આવી શકતા હતા બધા અહીં આવ્યા હતા. અમદાવાદ બહુ નાનું સેન્ટર હતું, અમે લોકો જે કવર કરતા હતા, અને ઘટનાઓ એકસાથે એટલી બધી બનતી હતી કે કોણ ક્યાં પહોંચી શકે અને ક્યાં ના પહોંચી શકે, એકબીજા સાથે તાલમેલ કરીને નાનું મોટું ફૂટેજ મળી જાય, કંઈક સ્ટોરી મળી જાય, કરી લેતા હતા. બધાનું ચાલતું હતું. એમાં કોઈના ચહેરા નથી જોયા. એવા લોકો सोशल मीडिया पर बैसीने कहते मैं जब पहला पहुंचा वहाँ पे, या मैं पहली पहुंची वहाँ पे, तो मैंने वहाँ का सीन देखा, मैंने ये देखा. શું કામ ભાઈ જુઠ્ઠાણું ફેલાવો છો? તમે જોયું જ નથી, તમે અનુભવ્યું નથી. તમને સોશિયલ મીડિયા મળ્યું છે, કદાચ તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં તમારે ઇન્ક્રીમેન્ટ જોઈતું હોય, પ્રમોશન જોઈતું હોય, તો સાહેબની ચાપલૂસી કરી લો. ખોટું જૂઠું રિપોર્ટિંગ ફેલાઈને, સનાતન માત્ર ધર્મ પૂરતું મર્યાદિત નથી, पत्रकारत्व पण सनातन है. इसीलिए मैं इनफैक्ट ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे में मीडिया कैसे मतलब एक ब्रिज का काम कर सकता है टू कम्युनिकेट कि भाई जो सनातन है और सनातन परंपरा जो है और जो मिसकंसेप्शंस हैं उसको लेकर के नहीं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है. એ જ કહું છું કે એ ટોપથી લઈને નીચે સુધી હોવી જોઈએ, એક શિસ્ત હોવી જોઈએ. સેન્સેશન ફેલાવાની, બ્રેકિંગ ન્યૂઝ કે પેલાની અંદર टाइटल छापाમાં આજે આ આપ્યું છે, પેલા છાપા है. मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो लेवल. जपन भाई से मैं पूछ लेता हूँ. जपन भाई, मैक्रो लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे मनीष ने जो भी बताया, लेकिन मैक्रो लेवल पे अगर आप देखें
मीडिया एट लार्ज, ठीक है, तो कैसे एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है मीडिया टू डिस्पेल ऑल दीज मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू सनातन? વેલ આઈ થિંક મીડિયા સાવ ઇરિસ્પોન્સિબલ પણ નથી. દાખલા કે રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન થયું અને બહુ શાંતિથી થયું, ક્યાંય કોમ્યુનલ રાયટ્સ ના થયા, તો ઇટ વોઝ એમાં મીડિયાનો પણ રોલ હતો. ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટનો એક રિસ્પોન્સિબલ રોલ હતો, પણ મીડિયાએ કઈ વખતે એવી તડક ભડક બતાવી નથી ને આખું રામ મંદિરનો પ્રસંગ ખૂબ સરસ રીતે થયો. કે કાશી વિશ્વનાથનો ઇવન આપણે અહીંથી થોડેક જ દૂર જોઈએ, પાવાગઢના મંદિર ઉપર મજાર હતી મુસ્લિમોની, અને ખૂબ શાંતિથી એ મજાર ત્યાંથી હટાવડાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પ્રથમ વખત સદીઓ પછી ત્યાં ધ્વજ ફરકાવ્યો રિલીજિયસ 500 વર્ષ પછી. યા એઝ હી સેડ કે ત્યાં 500 વર્ષ પછી તો એ પણ શાંતિથી પતી ગયું, રામ મંદિર પણ શાંતિથી પતી ગયું. આપણે દ્વારકાના ડેમોલિશન કર્યા પણ એમાં પણ કંઈ ધમાલ નથી થઈ. સો લોટ ઓફ થિંગ્સ કે જેમાં મીડિયા, સરકાર બધા અને સોસાયટી અને ઇવન મુસ્લિમ્સ હોય કે હિન્દુઝ હોય કે સનાતની હોય કે બિન સનાતની હોય, બધાએ ખૂબ રિસ્પોન્સિબલ રોલ પ્લે કર્યો છે. એટલે સાવ હું એમ પણ નથી માનતો કે બધું ઇરિસ્પોન્સિબલ જ ચાલે છે. અબાઉટ યોર વન मैं एक हाँ जस्ट टू ऐड थोड़ा सा एक क्या कहते हैं पिंचिंग एलिमेंट डाल देते हैं इसमें कि इन दैट केस जो आप बात कर रहे हो उसी से रिलेटेड के, तो आपको क्या लगता है मीन्स लाइक सत्य का जो कॉन्सेप्ट है इन सनातन, वो कैसे जो सनातन प्रिंसिपल में है सत्य का कंटेंट, वो चैलेंज करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है प्रेजेंट मीडिया को, स्पेशली इन द एज ऑफ फेक न्यूज़? લેટ મી સે કે સત્યનો જનરલ આપણે એક નેરો મિનિંગ કરીએ છીએ કે સાચું બોલવું, ખોટું બોલવું, બટ ઇટ્સ નોટ લાઇક ધેટ. મહાત્મા ગાંધીની 1925ની એક પુસ્તક છે અહિંસા, અને પછી નવજીવનવાળાએ ફરીથી છાપી જ નથી, કારણ કે અહિંસામાં પણ ગાંધીજીએ હિંસાની પણ અનેક જગ્યાએ વકીલાત એમાં કરી છે કે વેન નીડેડ યુ નીડ ટુ બી વાયલન્ટ, અને એમણે એમના ઉદાહરણો પણ આપ્યા છે. એટલે ફરીથી એ કોઈ રિપ્રિન્ટ જ નથી કરી, એમણે એજન્ડા જ ચલાવો છે કે ગાંધીજી એટલે અહિંસક એમ. પણ એમાં એમણે સત્યની વ્યાખ્યા કરી છે, અને એમણે કહ્યું છે સત્ય ઇઝ નોટ અબાઉટ માત્ર સાચું બોલવું, સત્ય ઇઝ અબાઉટ સાચું વિચારવું, સાચા અપ્રોચ લેવા, સાચું આચરણ કરવું. એટલે આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી બ્રોડ મિનિંગ સત્યનો. મને લાગે છે દીક્ષિતને બી કંઈ કહેવું છે આના પર, કેમ કે બહુ નિર્ણય મારો મુદ્દો એ હતો કે તમે જે પહેલા જે સવાલ ઊભો કર્યો, આપણે બધા જ અહીંયા આગળ એકદમ ખુલ્લા મને ચર્ચા કરી રહ્યા છે. દરેક ચેનલની પોતાની એક વિચારધારા છે, સ્પષ્ટ વાત કરીએ. હવે માનો કે કોઈ પણ ચેનલનું નામ દીધા વગર આપણે વાત કરીએ તો કોઈ ભૂતકાળમાં પણ આપણે સરકારો જ્યારે કેન્દ્રમાં જે પ્રકારની સરકાર રહી છે એ પ્રમાણે વિચારધારાઓ બદલાઈ છે. હવે માનો કે ભૂતકાળમાં એનડીટીવી હતું અને યુપીએ સરકાર હતી, ત્યારે શું હતું, મારે કંઈ એમાં બહુ ફોડ પાડવાની જરૂર નથી, આપણે બધા જાણીએ છીએ, બરાબર. ઇન્ડિયા ટીવી, માનો કે તમે જે ચેનલમાં આટલા સમયથી કામ કરી રહ્યા છો, તમે જુઓ કે એની એક ચોક્કસ વિચારધારા છે. ઓબ્વિયસલી હું જે ચેનલમાં કામ કરી રહ્યો છું એની એક રાષ્ટ્રવાદની વિચારધારા છે. એટલે દરેક ચેનલ ની એક વિચારધારા છે, અને એ વિચારધારાની સાથે સાથે એની વેલ્યુઝ ઓડિયન્સ સુધી પહોંચતી હોય છે, લોકો સુધી પહોંચતી હોય છે. અને મને લાગે છે કે એ કોર જે છે એ કોરમાં વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે, જેના કારણે જે વેલ્યુઝ છે, સનાતનની વેલ્યુઝ હોય કે સત્યતાની વેલ્યુ હોય, વી આર હિયર ટુ રિપોર્ટ ધ ફેક્ટ્સ. તમે હમણાં જે મુદ્દાની વાત કરી કે વોટ જર્નલિસ્ટ આર ડુઈંગ ટુડે, જસ્ટ દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ક્રિએટ અ વન કન્ક્લુઝન, કોઈ કન્ક્લુઝન ઉપર પહોંચવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. બટ નો, વી આર હિયર ટુ રિપોર્ટ ધ ફેક્ટ્સ, એન્ડ ઓન ધ બેસિસ ઓફ ધેટ ફેક્ટ્સ લેટ પીપલ कंक्लूड द इंसिडेंट, लेट पीपल कंक्लूड द थिंग. तो इसी पे एक सवाल मनीष मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो दीक्षित ने भी बोला ना, तो जो करंट पोर्ट्रेयल है सनातन का या सनातन परंपराओं का मीडिया में, आपको क्या लगता है, मतलब डज इट गिव बैलेंस अंडरस्टैंडिंग या फिर बायस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सनातन? હા, એટલે और मतलब अगर है ऐसा दोनों में से कुछ भी, तो लाइक आपको क्या लगता है क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं? એટલે મેં જે પહેલાં કીધું હતું એ વાત હું ફરી અત્યારે રિપીટ કરું કે દરેક સરકારના ટેન્યોર દરમિયાન એ વ્યાખ્યા બદલાતી રહે છે કે ભાઈ બાયસ છે,
કે બેલેન્સ છે એ વ્યાખ્યા બદલાતી રહે છે. જરૂરત એ છે કે દરેક મીડિયા કર્મીએ, દરેક મીડિયા હાઉસે ખરેખર બેલેન્સ રહેવાની જરૂર છે. સનાતનને માત્ર ધર્મ સાથે સાંકળીને જોવાની જરૂર નથી. પત્રકારત્વ પોતે જ સનાતન છે અને જ્યારથી ચાલીને આવે છે, આપણે જેમ વાત કરી કે નારદ મુનિ પહેલાં પત્રકાર હતા, તો એ ત્યારથી જે આવતા હતા એમની સ્ટાઇલ અલગ હતી, એમના જમાનાની સનાતની સ્ટાઇલ હતી ધાર્મિક રીતે જોઈએ તો. પણ અત્યારે બહુ જ બધા મીડિયાના પેલા જે જાહેર માધ્યમોની વ્યાખ્યા કરીએ ને તો પણ બહુ જ છે. ન્યૂઝપેપર્સ થઈ ગયા, ટેલિવિઝન્સ થઈ ગઈ, સોશિયલ પ્લેટફોર્મ જેટલા છે એ થઈ ગયા, અને ગલીએ ગલીએ મોબાઈલ રિપોર્ટર્સ પણ થઈ ગયા. હવે આ બધાની વચ્ચે કોઈને તમે રોકી નથી શકવાના, કારણ કે આપણે એક લોકશાહી દેશમાં જીવીએ છીએ. તો જે મીડિયા હાઉસીસ છે એને જે તે સમયે, દીક્ષિત વાત કરતો હતો એમ કે દરેક હાઉસની પોતાની એક આઈડિયોલોજી છે. એ ટીવી પૂરતી મર્યાદિત નથી, પ્રિન્ટમાં પણ એટલી જ દરેક હાઉસની પોતાની પેલી છે આઈડિયોલોજી હોય દરેકની. આઈડિયોલોજીની વ્યાખ્યામાં આપણે નથી ઉતરતા, કારણ કે નહીં તો બહુ લાંબો સબ્જેક્ટ થઈ જશે. આઈડિયોલોજી કેવી રીતે નક્કી થાય, કોણ નક્કી કરે, કેવી રીતે કરે, એ પાછો એક અલગ વિષય છે. પણ દરેકની આઈડિયોલોજી છે. હવે એ આઈડિયોલોજીના પ્રમાણમાં જો આપણે આ સબ્જેક્ટને જોઈએ ને તો જરૂરત એવી છે કે ભાઈ દરેક હાઉસે, દરેક મીડિયા હાઉસે પોતાની જવાબદારી આઈડિયોલોજીની સાથે નક્કી કરવી જોઈએ. ખાલી આઈડિયોલોજી નક્કી કરી અને એ પ્રમાણેનું રિપોર્ટિંગ કરવું એ અધૂરું છે. દીક્ષિત કહે છે એમ કે આપણું કામ રિપોર્ટિંગ કરવાનું છે. જનતાને બી નક્કી કરવાની જરૂર નથી કે ભાઈ આ સાચું છે કે ખોટું છે, કારણ કે જનતા પણ બાયસ હોઈ શકે. એના માટે આપણી જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ છે એ નક્કી કરશે. વસ્તુ એટલી જ છે કે આ જે કંઈ વસ્તુઓ ફેલાવવામાં આવી રહી છે, કે જે કંઈ વાતો કરવામાં આવી રહી છે સનાતનના નામે ધાર્મિક રીતે, એ વસ્તુઓ ખોટી છે, સદંતર ખોટી છે. વ્યાખ્યા છેલ્લા 15 વર્ષની અંદર બદલાઈ છે. એવી રીતે પહેલાં વ્યાખ્યા હતી એ કદાચ સનાતન શબ્દ નહોતો ઉપયોગ કરવામાં આવતો, એના માટે સેક્યુલર કે બીજા કોઈ શબ્દો ઉપયોગ કરવામાં આવતા હતા. પણ ત્યારે પણ જે સ્થિતિ હતી એ ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પ્રેશરમાં ચાલતી કે એને પણ આઈડિયોલોજીનું નામ આપવામાં આવતું હશે. અત્યારે પણ એ જ સ્થિતિ છે. नहीं तो इस इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं एक ब्रॉड पिक्चर को एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो इस प्रकार का पोर्ट्रेयल हो रहा है मीडिया के थ्रू, सनातन परंपराओं का या सोशल मीडिया के थ्रू, तो ग्लोबली अगर आप देखें तो किस प्रकार का एक इमेज क्रिएट हो रहा है इंडिया का. इंडिया की जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, ठीक है, उसका किस प्रकार का इमेज क्रिएट हो रहा है. मतलब ये क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मीडिया पे ही आएगी. बिल्कुल, और मीडिया की होनी भी चाहिए. इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं ना, एक फेयर और एक बैलेंस रिपोर्ट. હા હા, પણ એની સામે જે જપાને 2-3 ઉદાહરણ આપ્યા કે ઇન્ટરનેશનલી કેવી રીતે અમુક ધાર્મિક વસ્તુઓને કે ધર્મને જોવામાં આવે છે. આપણે છેલ્લા કેટલાક કિસ્સાઓ જોઈએ, હમણાં કેનેડામાં પણ જે રીતે હિન્દુ મંદિરો પર પેલું થઈ રહ્યું છે. આપણે અહીંયા બેઠા છીએ અને એ વસ્તુઓને જે આપણને ત્યાંથી પીરસવામાં આવે છે એ જ એંગલથી આપણે જોઈએ છે. બની શકે કે મોટાભાગના મીડિયા હાઉસીસ કદી બાયસ નથી હોતા કે એવું એકતરફી રિપોર્ટિંગ કરે એવું પણ નથી હોતું, પણ ત્યાં કદાચ ગ્રાઉન્ડ ઉપર સ્થિતિ 100% એવી નથી होती જેવી આપણને बतावવામાં આવે છે. एक मिनट, लेट्स टेक ये जपन का भी हम व्यू ले लेते हैं इस पे. जपन भाई, आपको क्या लगता है ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार का कवरेज होता है इश्यूज रिलेटेड टू सनातन परंपरा, क्या ये हमारी मतलब किस प्रकार की इमेज पोर्ट्रे करते हैं ग्लोबली, आवर जिस प्रकार की हमारी सोसाइटी है, एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में हम रहते हैं, ठीक है, तो उस संदर्भ में अगर हम देखें, बिकॉज आपने देखा होगा इंटरनेशनली कुछ अलग ही पिक्चर आ रही होती है जब हम कवरेज की बात करते हैं. દિનેશભાઈ, એકચ્યુઅલી કહું, ઇન્ટરનેશનલની બહુ પરવા નહીં કરવી જોઈએ. મેં નહેરુનો મેમોરિયલ વાંચ્યો હતો ને, મેં વારંવાર આ એમના પત્રો વાંચ્યા હતા નહેરુ મેમોરિયલ દ્વારા. એ આ દરેક વાતમાં કે ક્યારે વિદેશમાં આપણું શું દેખાશે. સોમનાથ માટે નદીઓનું જળ લાવ્યા હતા પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા માટે, તો ત્યાં એમણે જામ સાહેબને અને બધાને પત્રોમાં ખખડાવ્યા છે જવાહરલાલ નહેરુએ કે આ બધું ક્યાંથી કર્યું તમે. એમ્બેસીસને એમણે કીધું છે કે તમે આ બધું ક્યાંથી કરો, વિશ્વમાં આપણી શું ઇમેજ થશે. વિશ્વના દરેક દેશો પોતાના દેશની ભલાઈ, પોતાની સંસ્કૃતિની ભલાઈ માટે લાગેલા છે
આપણે વિશ્વમાં એકમાત્ર સનાતનવાળો દેશ બચ્યો છે, વી કેન સે. એક છેલ્લું હાર્બર બચ્યું છે, જે રીતે ઇઝરાયલ માટે, જ્यूज માટે ઇઝરાયલ બચ્યું છે. नहीं, और वो हम देखते भी हैं इसराइल और अमेरिकन अप्रोच में कि प्रोबेबली आई डोंट नो मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, लेकिन मैं ये दो सोसाइटीज़ को देखता आ रहा हूँ इतने समय से कि दे डोंट केयर अबाउट एनीबडी. क्या વાય શુડ વી કેર? એ લોકો બિલકુલ એ લોકો ઇવન બીબીસી અહીંયા આવીને એ લોકો એ જ પોર્ટ્રે કરવાના છે જે આપણા લૂપ હોલ્સ છે. એક પણ ખરાબ બનાવ બની જશે ધર્મને લગતો, સનાતનને લગતો, દે વિલ પોર્ટ્રે લાઈક એનીથિંગ. આ બધા CNN લઈ લો, DW લઈ લો, ફ્રાન્સ ન્યૂઝ લઈ લો, બધામાં આ ચાલે છે. વી મસ્ટ નોટ કેર અબાઉટ ધેટ કે એ લોકો શું વિચારે છે. એમના વિચારવાથી કોઈ ફેર પડતો નથી. એક નેપાળ હિન્દુ રાષ્ટ્ર હતું, એ પણ જતું રહ્યું. દેર વોઝ ઓનલી વન નેપાળ કે જે હિન્દુ રાષ્ટ્ર હતું, એક દેશ. તિબત હતું બૌદ્ધ રાષ્ટ્ર, એમાં ચાઇના ચડી બેઠું 1950s કે 1949માં. દલાઈ લામાએ ભાગી આવવું પડ્યું. સો તમે સિવિલાઇઝેશનલ ઇશ્યુઝ બ્રોડ પર્સપેક્ટિવમાં પાછલા 100 વર્ષના જુઓ તો આઈ થિંક ધીસ ફિયર્સ આર વેરી રાઇટ. કે જે સનાતનીઓ કે જેને તમે હિન્દુ ટ્વિટરાઇટ્સ કહેતા હો, કે ઘણા પત્રકારો પણ એના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવી ગયા હોય, બટ એટ ધ એન્ડ આઈ વુડ સે કે રિસ્પોન્સિબલી થવું જોઈએ. અને જે આપણે યુટ્યુબરનું કહ્યું, ટ્રેન્ડ જર્નલિસ્ટ હોય તો પણ યુટ્યુબર થાય તો છકી જઈ શકે છે. દેર ઇઝ વેરી મચ પોસિબિલિટી. એવા એક્ઝામ્પલ્સ જોયા છે આપણે. બીકોઝ હું જ્યારે ગુજરાત સમાચારમાં કામ કરતો તો અમે પેલા ટીમમાં વાતો કરીએ, કેન્ટીનમાં કરીએ વાત, લાઇબ્રેરીમાં કરીએ. કેન્ટીન તો ખેર આપણે એઝ વી નો ધેર વોઝ ધીસ ગલ્લા નીચે, પણ ત્યાં ડિસ્કસ કરીએ, એમાંથી થોડી રિફાઇન થાય સ્ટોરી. એક ક્રૂડ ઓઇલ જેવી સ્ટોરી લઈને આવ્યા હોઈએ, પછી ચીફ રિપોર્ટર જુએ, એમાંથી પાછી વધારે ફર્ધર રિફાઇન થાય. પછી ઇવન ત્યાં તંત્રી જુએ, રોજ સાંજે આવે, અને ઇવન કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર્સ પણ ટાઈપ કરતાં કરતાં સજેશન કરી શકે છે ત્યાં તો, કે ભાઈ આમાં આ ભૂલ લાગે છે. સો આપણી સ્ટોરી એક ક્રૂડ ઓઇલમાંથી રિફાઇન થઈને પબ્લિશ થતી હતી. એન્ડ વોટ હેપન્સ ઇન ધ કેસ ઓફ યુટ્યુબર્સ, ભલે ટ્રેન્ડ હોય, ભલે ગમે તો કેરીડ અવે થવાના પૂરા ચાન્સ રહે છે, કારણ કે દેર ઇઝ નો લેયરિંગ. એની ઉપરનું એક પિરામિડ સ્ટ્રક્ચર નથી. સો સ્ટીલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હજી પણ ગમે તે માન્યતામાં હોય, આઈડિયોલોજીમાં માનતા હોય, બટ દેર ઇઝ ઇવન યુ નો એઝ એ બ્યુરો ચીફ, ઇવન દીક્ષિતભાઈ નો, એ દિલ્હીમાં એ રિફાઇન થવાની જ છે ગમે તેટલા સિનિયરો, કે તમારે એની શેર શરમ રાખવાની જ છે. તો પ્રોફેશનલિઝમની. સો આઈ થિંક ઇટ પ્રોફેશનલિઝમ ઇઝ ધેર, બટ ધીસ ઇવન નાઉ નિર્ણયભાઈ યુ કેન સી મુકેશ અંબાણી, રજત શર્મા, આ બધાના નામ પર લિપ સિંકિંગ કરીને AI मैं उससे आने वाला था अभी. અને ફેસબુક ચલાવે છે, રીલ બિંદાસ બતાવે છે AI, અને એમાં ફ્રોડ થાય છે. આઈ કાન્ટ ઇમેજિન કે ઇન ફ્યુચર શું થશે, કયા સાધુનાઓમાં શું મૂકશે અને હાઉ ઇટ વિલ સર્ક્યુલેટ. लेट्स टेक फाइनल कमेंट फ्रॉम दीक्षित ऑल्सो. ये AI वाले पॉइंट को जरूर इसमें एड्रेस कीजिए, बिकॉज दैट इज अगेन पोजिंग अ थ्रेट टुवर्ड्स द फेयर रिपोर्टिंग. એબ્સોલ્યુટલી. નિર્ણય AI ની એક થ્રેટન, એટલે કે AI અત્યારે જે રીતે આપણા પ્રોફેશનમાં પ્રવેશ્યું છે, એના કારણે આપણા પ્રોફેશનમાં પણ એક વેલ્યુ એડિશનના બદલે મને એવું લાગે છે કે એક ભયનો માહોલ છે. અને જે રીતે એઆઈનો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે, યુટ્યુબ જ્યારે નવું આવ્યું ત્યારે આપણને એવું હતું કે આ યુટ્યુબમાં શું ચાલશે, કેટલું નેગેટિવ ચાલશે, કેટલું પોઝિટિવ ચાલશે, પણ આપણને પછી ખબર પડી અને આપણે જોયું કે યુટ્યુબ અત્યારે એક માધ્યમ બન્યું. એ જ રીતે હવે એઆઈનો ઉપયોગ પણ જે રીતે થઈ રહ્યો છે, નિર્ણય મને એવું લાગે છે કે એમાં દરેક ઓર્ગેનાઇઝેશને અથવા તો એક સતર્કતા લાવવાની, એક જાગૃતતા લાવવાની ખૂબ જ જરૂર છે કે એઆઈનો દુરુપયોગ ના થાય. અને જપનભાઈએ જે પ્રમાણે કહ્યું કે ગમે તેના મોઢામાં ગમે તે શબ્દો, ગમે તે વાક્યો, ગમે તે વસ્તુ આપી દેવામાં આવે છે અને એને વાયરલ કરવાનો મુદ્દો હોય છે. આજે કોઈ પણ ન્યૂઝ ચેનલ આપણે કંઈ પણ ન્યૂઝ બતાવીએ છીએ, એના કરતાં વાયરલ કોઈ પણ એક વિડીયો થતો હોય છે તો એનો ઇમ્પેક્ટ આપણે जो एक स्टोरी करी एना करता अनेक गणों હોય છે. नहीं, इसीलिए तो सनातन परंपरा को लेकर के कई मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाते हैं जी. और फाइनल वर्ड्स मनीष से भी कि यू नो इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपको क्या लगता है मीडिया का रोल और ज़्यादा क्रूशल नहीं हो जाता है ट्रेडिशनल मीडिया का? ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि जो जपन ने एग्जाम्पल दिए, रजत शर्मा के मुंह से कुछ भी बात निकलती है, कई बार तो हम देखते हैं कि लोग सच मान लेते हैं. हाँ, और पूरे चैनल का लोगो वही होता है. ચેનલનો લોગો એ હશે, એના એન્કર એ હશે, અને ન્યૂઝ કંઈક બીજા જ ભરતા મૂકવામાં આવે છે. એટલે અને આની ઉપર કંટ્રોલ કદાચ મીડિયા હાઉસીસ કે પેલા કરતાં વધારે જવાબદારી સરકારની બને છે, કે સરકારે આ બધી વસ્તુઓને રિસ્ટ્રિક્ટ કરવાની જરૂર છે. કારણ કે એ મીડિયાનું કામ એટલું છે કે સરકાર સુધી એ વાત પહોંચાડશે કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, પણ એને સાચું કરવા માટેના મેજર્સ લેવાની જરૂર તો સરકારે છે. आप तो मीडिया को टारगेट कर रहे हो તો હા મીડિયા તો હવે એટલે એ વસ્તુ
તમે જે કહો છો કે એઆઈને કઈ રીતે પેલું કરી શકાય, વસ્તુ એટલી બધી કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગઈ છે હવે. અને આ બધા જેટલા પ્લેટફોર્મ્સ ચાલી રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયાના, ટ્વિટર હોય, ઇન્સ્ટા હોય, ક્યાં કાલે સંગીત સંધ્યા ચાલતી હતી અહીંયા, સરસ ઓસ્માન મીરનો કાર્યક્રમ ચાલતો હતો. મેં ઘણા બધા લોકોને જોયા ત્યાં સંગીત સાંભળવાની કે એની મજા લેવાના બદલે તરત ઇન્સ્ટા પર સ્ટેટસ, ફેસબુક પર સ્ટેટસ. તમે શું કામ આવો છો ભાઈ અહીંયા? તમે એ વસ્તુની મજા લો જેના માટે તમે અહીં આવ્યા છો. અને આ વસ્તુ આ તો એક કાલનું ઉદાહરણ છે, પણ આ વસ્તુ દરેક જગ્યાએ થઈ રહી છે. આ સોશિયલ મીડિયાના જેટલા બી પ્લેટફોર્મ્સ છે એમની પાસે કોઈ ફિલ્ટર નથી, એમને એમના ધંધાથી મતલબ છે. અને જ્યાં સુધી એમને રૂપિયા મળતા રહેશે, આપણી સરકાર કોઈ કંટ્રોલ નહીં કરે તો એમની પાસે કોઈ કંટ્રોલ કરવાનું કારણ નથી. એમને પૈસા મળે છે અને આ સેન્સેશનના જ પૈસા મળે છે, આવી ફાલતુ વાતોના જ પૈસા મળે છે. એટલે સમજવાની વસ્તુ એ છે કે આ એઆઈના નામે ન્યૂઝ, સનાતન કે કંઈ પણ ચાલે છે એ બધાથી આપણે ફિલ્ટર કરવાની જરૂર છે. સરકાર નથી કરતી, પેલી એજન્સીઓ નથી કરતી, આ બધા પ્લેટફોર્મ્સ નથી કરતા. તો આપણે ફિલ્ટર કરવાની જરૂર છે કે આમાંથી કયા સમાચારને સાચા ગણવા, કેટલા ગણવા કે સાવ खोटा गणवा. बिल्कुल. फिर भी मतलब जस्ट टू सम अप, मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि पूरे इसमें माहौल में सिल्वर लाइनिंग ये है कि भारत कूल जैसे प्लेटफॉर्म पे आज हम इस बात की चर्चा खुल करके चर्चा कर पा रहे हैं. सनातन के परंपरागत जो मूल्य हैं उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया भी जा रहा है, तो किस तरह से किया जा रहा है ये भी हम एटलीस्ट डिस्कस कर पा रहे हैं. वरना आज से कई साल पहले, मतलब एटलीस्ट 1-2 दशक पहले तक ये पॉसिबल नहीं था. और उसकी एक सबसे बड़ी वजह मुझे जो लगती है, ये एक जनरलाइज कमेंट है बट बहुत रेलेवेंट लगता है मुझे, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो भारत में माइनॉरिटी है वर्ल्ड ओवर मेजॉरिटी है. ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा. और शायद इसीलिए अब तक सनातन के जो प्रिंसिपल्स हैं खुल करके हम चर्चा नहीं कर पाते थे. एक ऐसा इकोसिस्टम था जिसमें मैं पत्रकारिता की ही बात करूंगा बिकॉज हम मीडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपके मन में हमेशा ये डर रहता था कि यदि मैं इस तरह के विषयों पे खुल के बोलूँगा तो शायद कैरियर वाइज मुझे बहुत समर्थन ना मिले. एक इकोसिस्टम है जिससे मैं बाहर हो जाऊंगा. ठीक है, आज भी ये होता है. मैं बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, अपनी ही बात कर रहा हूँ. अभी कुछ दिन पहले ही किसी विषय पे मैंने कुछ लिखा और एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने मुझे ओपनली लिखा है कि भाई जब ये सिस्टम बदलेगा तब भी तुम्हें रिपोर्टिंग करनी है. तो अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसे माहौल में बहुत लाजमी है मुद्दों से भटकना और कई बार इन्फ्लुएंस होके रिपोर्टिंग करना. लेकिन सबसे जो पॉजिटिव साइन है वो ये है कि एटलीस्ट 4 मीडिया कर्मी एक मंच पे बैठ के इस क्रूशल विषय पे चर्चा कर सकते हैं. वरना क्या था, सारे जो आउटसाइड फैक्टर्स थे वो ओवर पावर कर जाते थे ये ऐसे विषयों पे. जाहिर सी बात है जब चर्चा होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा उसमें से, जो शायद मुझे लगता है हमारे जो प्रोसीजर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको और ज़्यादा मैच्योर बना पाएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में भाग लेने के लिए और आप लोगों का पेशेंटली सुनने के लिए.